ನಮಸ್ಕಾರ. GTV ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಲನಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಹಾಗೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆಯುರ್ವೇದದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಡೆತನದ ಆಯುರ್ವೇದದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಇರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಸಿಷ್ಠ ಅರುಂಧತಿ ಗುರುಕುಲ ಆಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರುಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. So we have one more company I would like to announce. This is called a Book It Better. It is one of the travel destination company where every individual can afford in terms of their rights to visit in each corner of the India, and we are giving a very affordable and sophisticated travel destination, including bookings, and we have been giving accommodation, travel spaces with our personal guides. And we have one more company called Copper and Faith. It is a manpower company for all the sectors, from the CEOs to the last man of the organization. We have a very immense potential human resources company as well, and we have started this in last 2 years ago. We have it is working really good, and now we are taking into the very larger format, and we had a fundraising as well of the $50 million with 700 LLC Club called from London, and we are doing in a massive scale, and currently we have started in Bangalore. Now we are heading towards to Hyderabad and Mumbai as well. So we are coming into the fashion industry called Adam Alice. This is one of the fashion tech industry. I mean, we're keeping the values of the employment empowerment by keeping all sectors. So we have been coming into the broader women's wear sector, which is a compound annual growth rate will be 14.78 billion. And I would like to announce we have been already registered a company called, it is Aditama Chamber of Commerce past 8 months ago. But keeping the industrial values to help the upliftment of the economical equalities. As we know already in 1990s, the India is fighting for educational revolution. After 1999-2000, we had a revolution of gender equality, and now we are working for economical equality. My mission to support little champions, big champions. That means some students need sports books. We are giving the sports to free for students. I have already done a lot of sports activities all over the world, and I met Swamiji. This is the third time I invest in activities and these charity things, and it put kind heart. I came to hear that all blessings for Swamiji. And we are planning to do something in Australia. I am inviting Dr. Sri Siddhartha Swami to our parliament in Australia to speak about Ayurveda. And also, Australian people have a lot of skin problems. Swamiji research, they approved by international level. So we are planning to do Ayurveda grammar in Australia. So we are one Australia, India is a Commonwealth country. We will welcome to Swamiji to speak in Parliament House and making a great Ayurveda grammar in Australia also. Thank you for this opportunity. I need to thank you, my partner, one of the company director, Amala Pushpati, and she brings me third time here. Thank you for all. ನಾನು ಬಂದು HR person, like I'm much into PR. ಲೈಕ್ ಯಾರು ಇವರು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಈಸ್ ಸೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ, ಯೋಗ ಆಗಿರಲಿ, ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಹಿ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕುಡ್ ಗೋ ರೀಚ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಇದು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡನ್. ಸೊ ಈಸ್ ಇಯರ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಇಯರ್. ಲೈಕ್ ನಾವು 52 ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ 4 years ಬ್ಯಾಕ್ ನನಗದೊಂದು ಆಸೆ. ಸೊ ಈಗ 100% ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, RPG ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೇಳಿ
ಇದ್ದವ್ರೆ, ಬಟ್ 54 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ Canada, Thailand, Singapore, US, name the country, if this person is there. You Google ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. So he is already given a letter. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ನಾವು. ನನಗೆ ಯೂಶಲಿ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅವರ ಒಡನಾಟ ತೀರ ಕಡಿಮೆ. ಯಾರು ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಇದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ದೂರನೇ ನಾನೇ ಬಂದೆ. ದಯವಿಚ್ಚೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೋದ ವರ್ಷ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನಂಬಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ತಲೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನನಗೇನು ಹೊಳಿಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳಿದ್ವು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಅರ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಮಾತಂದೆ, ನೋಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಡೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾತು ಬದಲಿದೆ. ಗುರುಗಳಿಗೂ ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅನುಭವ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ನನ್ನ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 200-300 ಜನ ನಾನು ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಪರ್ಕ ನಂದು. 19ನೇ ವರ್ಷ ನಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸು. ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನ್ನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಅವರ ಒಂದು 2-3 ಭೇಟಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು. ಲೈಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳ್ಕಳಿಯುವಂಥದ್ದು, ಸಮುದಾಯದ ಕೊನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಾಲೆಜನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಎಲ್ಲ ನಾವಿರೋ ಈ ಭೂಮಿ, ನಾವು ನಿಂತಿರೋ ಭೂಮಿಯ ಬಹುಶಃ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಯಾರು ಆಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾರು ಉಳಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು 50 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾರೇನು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ತತ್ವ, ನೀತಿ, ಅವರ ಸೇವೆ ಮನೋಭಾವ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಕಾಲ ನಡೀಲಿ. ಭೂಮಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಜಾಂಬವ ಮುನಿ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರ ಭೂಮಿಯ ವಾರಸುದಾರಿಕೆ ಈ ಪಾಲನಹಳ್ಳಿ ಮಠ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಠದಿಂದ ಅಜರಾಮರವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು 18 ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಎದುರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಗೋಚರ ಇದ್ರೂ ಗೋಚರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಠಗಳಿದೆ. ಆ ಮಠಗಳ ಮುಖೇನ ಸಮಾಜದ ತಳವರ್ಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶೋಷಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಎತ್ತರಿಸುವಂತಹ, ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವಂತಹ, ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಲನಹಳ್ಳಿಯ ಮಠದಿಂದ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಶೋಷಿತ ಸಮಾಜ ಧ್ವನಿ ಕಳ್ಕೊಂಡವರು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು 56 ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸತತವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಏನಿದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕುಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕ. ಈ ಆದಿಜಾಂಬವ ಮಠದ, ಪಾಲನಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಅಥವಾ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಮಗ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು, ಮನೆಗೂ, ಆ ಬಾಗಿಲಿಗೂ ತಲುಪಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ, ಪಂಗಡ ನೋಡ್ದಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಶಕ್ತಿ ಅಗಾಧವಾಗಿ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಲಂಡನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಪಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಯಿತು. ಏಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ನೂರಾರು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಆ ಭಗವಂತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು 100ಕ್ಕೆ 200 ಭಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಆಗಬೇಕು, ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಾತಿ ಮತವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನಾ ಬೈಠಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಮಠದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೇವಲ ಮಠದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಪೂಜ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಕೋಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಬಗ್ಗೆ, ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಠಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಬೇಕು. ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಗಳು ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಜನರಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಮಾನವರು ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಮಾನತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವಕೋಟಿಗಳು ಫಲಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ರಜೋಸತ್ವ ತಮ ಗುಣಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೈಕರ್ಯಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯಲಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಅನೇಕ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಏನು ಕಲ್ಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1992ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅವಧೂತರು ನನಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯಾಯಿತು. ದೀಕ್ಷೆಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಠಯೋಗಗಳನ್ನ, ಸಿದ್ಧಿಯೋಗಗಳನ್ನ, ರಸವಿದ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ, ಏನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೀವೋ ಅದನ್ನು 1,64 ಸ್ತೋತ್ರಾಂಜನಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸಪ್ತವೇದಿ, ಶತವೇದಿ, ಅನಂತವೇದಿ, ಗಿಡಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ರಸಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೈತ್ಯಾಂಶಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಪುಟ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಠದಿಂದ ಇಂತಿಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಠದಿಂದ ಇಂತಿಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ನೀವು 51 ವರ್ಷ ಕಳೆಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ, 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿ 51 ವರ್ಷ ಕಳೆಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನೇ ನೀವು ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆ ಹೊರತು ನೀವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಸಿದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಸ್ಥಾನ, 50 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಠಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಬಹುದು, ಈ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಇದು ಈಗಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ತಂಭನ ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 2 ಸ್ಥಾನಗಳಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸಿದ್ಧ ಮಹಾಪುರುಷರವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಗದ್ದಿಗೆ ಆಗಿದ್ರು. 2 ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಾಗ 48 ದಿವಸ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ, ಪಾರಾಯಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಮಂತ್ರಪಠನೆಯನ್ನ. 48 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, 92 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಯಿತು. 92 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ದಿವಸದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನೇನು ಕುರುಹುಗಳಾಯ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ 3 ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅಸಿದ್ಧಿ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆ 3 ಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಲ ಎಡಗಡೆ 2 ಇದೆ, ಬಲಗಡೆ ಮಾತ್ರ 1 ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ. ಅಂದ್ರೆ
ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವಾ ಅಥವಾ ದೈವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಭಾವನೆ ತಪ್ಪಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ಅನೇಕ ಭಕ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಜರುಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಈಗೇನು ಭಗವತಿ 18 ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದಾವೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 2,000 ಎಕರೆ ಆಲೆ ತನ್ನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಸಮಾಗಮನವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಂದಲೇ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮೇ 26 ತಾರೀಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಇರುವರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಗಂಗೋತ್ರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಅಂತ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಎಲ್ಲ ಶಿವಗಂಗೋತ್ರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾವರೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಬಂದಿದೆ 1-2 15 ದಿವಸ ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಗಂಗೋತ್ರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತು, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸುದಿನಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಜರುಗಲಿ. ನಮ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಹುಟ್ಟುತ್ತೀವಿ, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನದ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕೋಶಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಮೂಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಮಲ ಪುಷ್ಪವರ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿ ವರ್ಗದವರೆಗೂ, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಗಳು ಇಂತಹ ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಜ್ಞಾನಕೋಶಗಳನ್ನ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅನೇಕ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂರ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮಸ್ತೇ ಪೃಥ್ವಿದೇವ ತಾಲೋಕಿನಾನಿಷ್ಟಂ ತಂಚದಾರಿ ಕಥಿತಂ ಮಾಂ ದೇವಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರುಜಾಸನಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ನಮಃ. ಓಂ ಧರಣೀಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಘೋರ ಘೋರ ತಮ ತಮ ರೂಪ ಚಟ ವಾಮಹಾಮ ಬಂಧ ಬಂಧಂ ಘಾತಯ ಘಾತಯ ಅಪಸರ್ಪಂತೆ ಭೂತಂ ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಅಪಸರ್ಪಂತೆ ರೂಪಂ ಮಖ ಗಣಪಂ ವೇದ ವೇದಕ್ಕೆ ವೇದ್ಯ ಸುಂದರ ಗಣನಾಥಂ ವೇದ ವೇದಕ್ಕೆ ವೇದ್ಯ ಸುಂದರ ಗಣನಾಥಂ ವೇದ ವೇದಕ್ಕೆ ವೇದ್ಯ ಸುಂದರ ಗಣನಾಥಂ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನ ಪಾಲಂ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥಂ ಓಂಕಾರ ರೂಪಂ ಗಣಪತೆ ಮದ ಗಜ ಮುಖದಾತಂ ಹೃದಯ ವಿಕಾಸಂ ಗಣಪ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಮಃ ನಮಃ. ಜೈಂದ್ರಾರ್ಮಣ ಗೋವಿಂದ ಪದಾರ್ವಿಂದಡಿಯಲ್ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ಗೋವಿಂದ. ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರ್ತ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖೋ ವಿಶ್ವತೋ ಬಾಹುರ್ತ ವಿಶ್ವತಸ್ಪಾತ್ ಸಂಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ದಮ ಸಂಪ್ರತತ್ರ ಧ್ಯಾವಾಭೂಮಿಂಜನೇನ್ ದೇವ್ಯಕ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೌಲಮ್ಮ ದೇವಿಯೇ ನಮಃ. ವೇದೋಕ್ತ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿ ಭೂಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಬೇಗ ಮುಗಿಲಿ. ವಿಮಲ ಪಾರಂಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ, ಮಾತು ಮನಗಳಿಂದ ತತ್ತ ಮೀರಿದ ಸಾತಿಶಯದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ನಿರ್ಮಲ
ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ವಿಮಲ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः. जय नमः पार्वती पते हर 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 हर. श्री शनेश्वर स्वामी महाराज की, श्री चौडेश्वरी स्वामी माता की, श्री जगन्माते चौडेश्वरी माता की, श्री सिद्धराज स्वामी जी की, श्री डॉक्टर सिद्धराज स्वामी जी की. जय नमः पार्वती पते. जय नमः पार्वती पते. हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहं तां मावह जातवेदो लक्ष्मीं मनपदाम्. ಈ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೋಪುರದ ರೂಪ ಆಗಿ ಕಳಶವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೆರಳು ನೀಡಲಿ ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धश्च शखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव. सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमैषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु. कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः. ओम श्री महादेव्यै नमः, काल्यै नमः, श्री चौडेश्वर्यै नमः, श्री शनेश्वर श्री मातंगी देव्यै नमः. वेदोक्त मंत्र पुष्पं समर्पयामि. आಯ್ಕುಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಯ್ಕುಬಿಡಿ. नैवेद्यं षड्रसोपेतं नानापक्षसंहितं प्रतीक्षेरुपतोपेतं नैवेद्यं प्रतिगृह्य श्री मातङ्गदेव्यै नमः. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಗಡಿಯ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ GTV ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡವನ್ನು. ವಂದನೆಗಳು.